हेतु प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी उपस्थित रियल मिनिस्ट्री प्लाटफॉर्म रे उपस्थित पवित्र वेदी रे प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी विश्वासी विश्वासिनी भाई भौणी सकल को प्रभु जीशु नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार जनाए। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। प्रभु आज आंभ मान को जीवित कले। आज आंभ मान को प्रातः काल रे ताहांकरी निकट रे अनेक प्रार्थना निवेदन करिबा पाई प्रभु को दासों माध्यम रे परिचालना कले। वर्तमान आंभ मानकर समय होई अछि प्रभुंकर आराधना प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा निमंते आउ समय तो होई सारी अछि। सेथि पई आउ मु सीधा सड़क रे आम मानक मध्य रे उपस्थित हैदराबाद रु सिस्टर पी स्वस्तिना आसी अछंती आराधना निमंते प्रभुंक निकट रे तांकरी आराधना जेपरि सुग्राह्य हबो सेथि पई आमे माने प्रार्थना करिबा। पुणी विशेष करिकी तांकु करताल देई स्वागत करिबा। प्रभु तांकु तांकरी आत्मा को द्वारा सत्य रे आत्मा रे आराधना को परिचालना करिवा निमंते प्रभु शक्ति देवा निमंते प्रार्थना करिवा। पवित्र प्रेममय स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको गौरव करूछु प्रशंसा करूछु बापा। तुम्हारी अनुग्रह दया आंभ मानक प्रति प्रचुर। एथिपाई प्रभु आज आमे विनष्ट न होई ए प्रभात रे तुमरी अनुग्रह दयार सिंहासन रे बसी तुम्हारी निकट रे प्रार्थना करिबा को तुमे साहाय्य कल। पुणी वर्तमान प्रभु आराधना को जीवु पिता ए आराधना रे लीड करिबा तुमर प्रिय दासी को तुमे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। ताहांको मुख देई तुमे गौरवान्वित हुओ। उपस्थित प्रत्येक को तुमरी उपस्थिति कढ़ाई आनिबा पाई तुमरी उपस्थिति अनुभव करिबा पाई तुमे अनुग्रह कर। महिमा गौरव संभ्रम तुमको दे यीशु का नाम रे मागुछि आमेन। वर्तमान प्रभुंकर दासी प्रिय सिस्टर पी स्वस्तिना को प्रभु यीशु का नाम रे स्वागत करूछु। तांको स्वागत करी ए पदटी नहीं कि मु स्वागत करे। गीत संहिता 100 पर्व 1-2 पदरे लेखा जाए, हे सकल देश तुम्भे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर। आनंद रे सदा प्रभुंकर सेवा कर। गान करी ताहांको छामु को आस। आमेन। वर्तमान प्रभुंकर दासी को करताल दे आमे माने एही मंच को स्वागत करूछु। प्रभुंकर आराधना एवं प्रशंसा करिबा। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज्ञा प्रेज आपनकर द लॉर्ड। समय आपण आराधना रे आंभ मानकु कढ़ाई नियंतु आउ प्रभु आपनकर सहवर्ती होंतु। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम मोर परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता जो प्रभु जीशु के आम मानक नूतन वर्ष देखिया पाई दे अछंती एवं ए 26तम दिवस तांकरी निकट रे जीवन रे बंचाई तांकरी सेवा उपासना आराधना करबा निमंते ए सकाळ समय रे प्रभु आम मानक मनोनीत करी सुंदर सुजोग दे अछंती। एणु प्रभुंकर महत नामर गौरव हो प्रशंसा हो। आज दिन को अनेक लोक माने देखिया पाई इच्छा कले किंतु से माने देखि पार नाहंती किंतु तांकरी विविध दया एवं अपार प्रेम सकाशु आज दिन आम माने देखिया पाई अछु। सर्वप्रथम मोर ईश्वर को मु धन्यवाद दिए। ता सहित आमर होस्ट आज्ञा को मु धन्यवाद दिए मते आज ये सुंदर सुजोग देले आराधना करबा निमंते बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। पुणी परिचालिका प्रिय दीदी को पुणी मध्यस्थ प्रार्थना करथिबा आज्ञा को पुणी जूम रे उपस्थित प्रत्येक को प्रभु यीशु को नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आम माने सकाळ समय रे प्रभुंकर गौरव करबा प्रभुंकर प्रशंसा करबा केतरे गीत माध्यम रे प्रभुंकर धन्यवाद करबा। आ प्रथम गोटे पुराणा गीत गाइबा आम माने समस्ते जानी अछु। तो ए गीतटी आम माने प्रत्येक करताल माध्यम रे प्रभु को धन्यवाद देबा सकाळ समय रे कारण आज प्रभुंकर सेवार दिन प्रभुंकर धन्यवाद र दिन प्रभु को धन्यवाद देबा सप्ताह सारा आम मानकर समस्त विषय को स्मरण करी आम माने प्रभु को धन्यवाद देबा। करतांक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର ତାର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୋର ପାପ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତୋର ରୋଗ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ତୋର ପାପ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତୋର ରୋଗ ସବୁ ବିନାଶରୁ ତତେ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଶିରେ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ମୁକୁଟ ବିନାଶରୁ ତତେ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଶିରେ ଦିଅନ୍ତି ଦୟା ମୁକୁଟ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ କୃପାମୟ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ସେ ଚିର ଦୟାମୟ କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ଋଣ ପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝରି ପଡେ ଫୁଲ ପରି ଅନିତ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ ଋଣ ପରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଝଡ଼ି ପଡେ ଫୁଲ ପରି ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ आज दिने यीशु नामे କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତେ ଆଜି ଦିନେ ଯୀଶୁ ନାମେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତେ ଆନନ୍ଦରେ
स्तुति करिबी आंठु पाती पूजा करिबी तुमरे से महा मधुर नाम को आज दिने जेसु नामे करिबी बंदना गीते करिबी बंदना गीते राजा मानकर तुमे महाराजा परम पिता ईश्वर एकमात्र पुत्र पिता ईश्वरଙ୍କ परात्पर जीसु मोर हो राजा मानकर तुमे महाराजा परम पिता ईश्वर एकमात्र पुत्र पिता ईश्वरଙ୍କ परात्पर जीसु मोर प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବି ଜଗତକୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିବି ତୁମରି ଆଲୋକ ପଥରେ ଚାଲିବି ଆଜି ଦିନେ ଯୀଶୁ ନାମେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତେ କରିବି ବନ୍ଦନା ଗୀତେ ପ୍ରେମ କଲ ବୋଲି ତୁମରି ରୂପରେ ଜନମ ଦେଲ ଧରାରେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଭୋଜି ତୁମରି ନାମକୁ ଜନମ ନେବା ବୃଥାରେ हो प्रेम कल बोली तुमरी रूपरे जन्म देला धरारे मु जदि न भोजी तुमरी नाम को जन्म नेबा वृथारे प्रार्थना रे परिपूर्ण हेबी तुम बंधु आज मु हेबी सुन रे प्रार्थना प्रभु को मोहरे आज दिने जीसु नामे करिबी बंदना गीते करिबी बंदना गीते आनंद रे स्तुति करिबी आंठु पाती पूजा करिबी तुमरे से महा मधुर नाम को आज दिने जेसु नामे करिबी बंदना गीते करिबी बंदना गीते प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର गौरव हो प्रभुଙ୍କର प्रशंसा हो महिमा हो आसंत माने शेष गीत माध्यम रे जिबा आ प्रत्येक हम माने निज निजको प्रभुଙ୍କ पाद तळे समर्पित हेबा ए गीत माध्यम रे प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद देबा हृदय सहकारे कारण तांकरी दया सकाशे हम माने जीवन रे बंची अछु तांकरी प्रेम सकाशे प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद देबा हृदय सहितारो पुणी ए गीतटी गान करू करू हम माने प्रत्येक प्रभुଙ୍କ पाद तळे समर्पित हेबा मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद आशीष देते हैं तो बेसुमान अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार आशीष देते हैं तो बेसुमान अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद पापों से जख्मी जो मैं हो गया बाहों में तूने मुझे
प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। सोना था जो प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। प्रभु तुमको धन्यवाद दौछु बापा, तुम प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु। आम मानू केते दया कल, अनुग्रह कल प्रभु। ये सकाळ समय तुमरी निकटवर्ती कराइल। आमर सेवार दिन तुमरी सेवा करने निमंते, तुमरी प्रशंसा करने निमंते आम मानक मनोनीत करी प्रिय प्रभु। तुमरी सेवार दिवस आम मान जीवन में देखा देछु। जेपरि आम माने प्रत्येक प्रभु आज दिन को तुमरी पाद तले समर्पित हो प्रभु तुमरी सेवा करू, तुमरी प्रशंसा करू, तुमरी धन्यवाद करू। एथि निमंते दया कर धन्यवाद दौची प्रभु। रियल मिनिस्ट्री तरफ अति सुंदर भाव में आराधना प्रभु मत कढ़ाई नेल बोली धन्यवाद दौची। आ आराधना को तुम ग्रहण करियछ यह मु विश्वास करे राजा। मु मो निजको होस्ट आज्ञा को पुणी प्रत्येक को तुमरी प्रिय प्रभु तुमरी दास मध्य वाक्य परिवेषण करने निमंते आसुअछंती। तुमरी दास को प्रत्येक को मु तुमरी पाद तले समर्पित करे राजा। तुम्हें दया कर। धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमको दे मोर परित्राण कर्ता उद्धार कर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम इतनी प्रार्थना कर मागिली। आमेन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभुଙ୍କର दासी। प्रभु अनुग्रह कले एते सुंदर गीत मन छुआ गीत दे प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती कराइछंती, आराधना कराइछंती। सेथि पय आपनको बहुत प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रभु आ अधिक अधिक आपनको व्यवहार करंतु। तांकरी आराधना प्रशंसा गौरव करी प्रभुଙ୍କର जीवनर शेष पर्यंत प्रभुଙ୍କ निमंते आपणकर जीवन व्यवहारित हेउ। प्रभु आपनको बहुल आशीर्वाद करंतु। आंभ मानकर समय हो जाइछि। प्रभुଙ୍କର दास भुवनेश्वर आंभ मानक एही पवित्र वेदी उपस्थित अछंती। तो आंभे माने एही प्रभुଙ୍କର दास को आह्वान करने पूर्व आमे प्रार्थना करने को जीवा। आंभ मानक मध्यरे विनोद पॉल सार अछंती आराधना करिथिबा भौणी को पई। प्रेज द लॉर्ड सार। विनोद पॉल सार, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपण प्रार्थना करंतु आराधना करिथिबा भौणी को पई। पुणी आज वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभुଙ୍କର महान दासଙ୍କ पई। प्रभु तांको मुख दे व्यवहार करंतु। आंभ मानकु कथा कहंतु। आंभे माने जेपरि से वाक्य द्वारा आमे प्रभुଙ୍କ ठारे बलवान शक्तियुक्त विश्वास रे बढ़ी पारिबा। सेथि पय आशीर्वादर कारण होई पाबा पय प्रार्थना करिवे। प्रभु तांको व्यवहार करिवा पय आपण प्रार्थना रे कढाई नियंतु। सर्वप्रथम आमनकर सृष्टिकर्ता सदा प्रभु को मु धन्यवाद देवी। प्रभु आमन को अनुग्रह कले, सुंदर अवकाश देले, प्रातः काल देखा देले। प्रभु उपस्थित प्रत्येक को मु नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार श्रोता प्रत्येक नमस्कार। आसंता इस समय आमे नतमस्तक हेबा, तांकर निकटवर्ती हेबा। निकट रे आमे प्रत्येक समर्पित अत्यंत दयालु स्वर्गवासी पिता तुम से महत महत आश्चर्य नाम को धन्यवाद दौछु, प्रशंसा गौरव करुछु राजा। जेहेतु प्रभु तुम्हें आमानकर अनुग्रह करी कृपा करी प्रेम करी तुमरी विविध दया सकाश आमान नष्ट नहीं प्रभु आजिर प्रातः काल देखा देल, सुंदर दिन देखा देल, नूतन दिन देखा देल, नूतन समय देखा देल। तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु। इस समय तुमरी लोक माने तुमरी दास माने
ଅନେକ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ଆସୁ ଆସୁ ଅନେକଙ୍କ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ବାସହୀନ ଗୃହହୀନ ଅନେକ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଦେଇଛ, ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ମୁଖକୁ ଖୋଲିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆରାଧନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିବା ତୁମରି ଦାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, କୃପା କର, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅଫଲାଇନରେ ଅନଲାଇନରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରି ଥିବା ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲ ଭିତରେ ତୁମରି ଦାସ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ତୁମରି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ହଜାଉ ଲୋଚାଅ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ରବ ଉଦ୍ଗାର କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ରବକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ତୁମରି ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ପାରିବେ। ତୁମେ ମହିମାନ୍ବିତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ହଜାଉଛ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କାଷ୍ଟ ନୁହଁ ପାଷାଣ ନୁହଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଦିଗାର ପିତୃର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ତଳେ ଦଉଛୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦଉଛି ରାଜା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛ ପୁଣି ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଝର ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଅଛୁ ପୁଣି ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ଲିମା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା ଏହି ପବିତ୍ର ବେଦୀକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁମଧୁର ବାକ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉଛି ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ
ଆମମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିତର ବାବୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅତି ମହତ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୁମ୍ରେ ବସିଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଛି କି, ମୋର କ'ଣ ମୋର ସଦ୍ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବା ଉତ୍ତମତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ଏ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦଜନକ ଅଛି କି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆନନ୍ଦଜନକ ଅଟେ କି, ମୋର କଥା ଭାଷା ମୋର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ଆନନ୍ଦଜନକ ଅଛି କି, ଯେ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଗତ ବର୍ଷରେ କେତେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଏ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ବିଳାପ ତାର 3 ପର୍ବ 22 ପଦରୁ 23 ପଦ। ବିଳାପ 3 ପର୍ବ 22 ପଦରୁ 3 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ନୂତନ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ। ମୋହର ପ୍ରାଣ କୁହେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖିପାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କଥାଭାଷା, ଆମ ଚାଳିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ କ୍ଷମା କରି এই নূতন দিন ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମର ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ଅଛୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତୁମର ବାକ୍ୟ କଥା, ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କୃଷର ଉହାଡ଼ରେ ମତେ ଲୁଚାଅ। ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଜିରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃଖରେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ କ୍ରନ୍ଦନ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ
ବିଳାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମର ଦୟା କି ମହାନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିନାହଁ, କାରଣ ତୁମର କରୁଣା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁମର ଦୟା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ କ'ଣ ନୂତନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ଦୟା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମେ ଦୟା ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୟା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରତିଦିନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ନୂତନ ହେଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ମହାନ ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୟା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟା ଆମେ ପାଇନଥାଉ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୟା କେବଳ କ୍ଷଣିକ ନିମନ୍ତେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଦୟା ଅଛି? ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଦୟା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ। ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କିଣାଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ବିଜାତିନ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅର ଭୂତ ଯେମିତିକି ଦୂର ହବ, ଭୂତ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଅଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସେ ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଣୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ହେତୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା 2 ସାମୁଏଲ ତାର 24 ପର୍ବର 14 ପଦ। ଦୟାକରି କିଏ ପଢ଼ିଦେବେ 14 ପଦ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଗାଦକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବଡ଼ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ୁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଦାଉଦ ମହାରାଜା, ସେ ଏଠାରେ ଅକଳ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାର ନିଜର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଡିସିଜନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଛି। ତାକୁ 3ଟି ଅପସନ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଅପସନ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରକୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ, ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟି ବିଷୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା, ସେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଉତ୍ତମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି,
ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା କଣ ଅଛି? ପ୍ରଚୁର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ନ ପଡିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଅତି ତୁମର ଦୟା ପ୍ରଚୁର ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର, ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଚୁର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନ ପଡି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ମହାନ ରାଜା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା, ଜଣେ ମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ରାଜା ଦାଉଦ, ସେ ନିଜର ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଉ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ପାଉ କି ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଡିସିସନ ନେଇ ଦେଇଥାଉ, ନିଜର ଡିସିସନ ନେଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବଡ, ମୁଁ ତ ହେଡ ଅଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଉ ମୋର 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 କଥା ହର। ଠିକ ସେଇପରି ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ତାହା କରିପାରିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅକଳରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଲୋଡୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଗାରିମା ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଅଛି, ମୁଁ ଡିକନ ଅଛି, ମୁଁ ପାଳକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ଡିସିସନ ନେବି ତାହା ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସେ ଡିସିସନ। ଠିକ ସେଇପରି ଆଜି ଦାଉଦ ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ତୁମର ଅଭିଶାପ ଅଛି, ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ପଠେଇବି, କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। এই ପ୍ରକାର ତିନିଟି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡିବା ତୁମର ଦୟା ପ୍ରଚୁର ଅଟେ। ତୁମ ହସ୍ତରେ ପଡିବି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମର ଦୟା କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦୟା ଆମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତର ପୁସ୍ତକ ଆମେ କଣ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ, ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ। ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତର ତଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କର, କାରଣ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତରେ, ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନତ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଆମେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିତର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିବା, ତେବେ ସେ ଆମକୁ ନତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ମୋର ନମ୍ରତା ଅଛି କି? ମୋର ଜୀବନରେ ସରଳତା ଅଛି କି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନମ୍ରତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଖରେ, ଗାରିମା ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତର କହୁଛି ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ପଡିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦୟା ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନଥିଲା? ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲା, ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା, ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଶଳ ଥିଲା, ସବୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଯେତେ ଗର୍ବ କରିଗଲା, ନିଜର ଡିସିସନ ସେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟତାର ସେ ଖବର ପାଉଛି, ଶୁଣି ପାରୁଛି। ଆଉ ସେ ଗାଦ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଆଜି ଆମେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ? ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦଉଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାଉଦ ରାଜା ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେ ସେଦିନ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ, 5,000 ଅଧିକ ଲୋକ। ସେ 5ଟି ରୁଟିକୁ ଦୟା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହସ୍ତରେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୋଳି ଧରିବା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ସେହିପରି ପୁଣି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୟା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ସମୟ ଶେଷ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ସେଠାରେ ଫିସ୍ ଦିଆ ହୁଏ। 3 ମାସର ଫିସ୍ ବାନ୍ଧି ନଥିଲି, ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା, ତୁମେ ଯଦି 3 ମାସର ଫିସ୍ ଯଦି ନ ଦେବ, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସି ପାରିବନି, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦିଆହେବନି। ଇଭେନ୍ ଆମର ମନିଟର ଗଲେ, ମନିଟର ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲାନି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି, କ'ଣ କରିବି? ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚି ଛପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବି ବୋଲି ସେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲି, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପ୍ରଭୁ, ସାର୍, ମୋତେ ଟିକେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଇସା ପରେ ପଇଠ କରିବି, ମୋତେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ବସିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆଜି ଅନେକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ এই ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଲୋକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାଦଟା ଛାଟିଦେଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ମୁଁ ପୁରା 3rd ମହଲାକୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲି। ସେଠାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ୟା ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣକୁ ନ ଆସି, ତୁମ ନିକଟକୁ ନ ଆସି, ତୁମ ନିକଟରେ ମୋର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ମନି ଅର୍ଡର ଆସିଲା। ଯେତେ ମୁଁ ଫିସ୍ ଦେବା କଥା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହସ୍ତରେ ଯଦି ପଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣେଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱର। ସେ ନ ଶୁଣିବା ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ। ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା। ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ? ତାର ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ଟଙ୍କା, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କ୍ଷମାବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର ଯାହା ଫିସ୍ ଦେବାର ତ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ? ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା, ମୋର ଫିସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
केवल प्रभु को निकट में प्रार्थना करवा। आमे जदि देखु आमे दाऊद सेदिन गलियात निकट को जिते गले प्रभु को निकट में समर्पित हेले, प्रभु को निकट में प्रार्थना कले, प्रभु एटा तुमर जय हो। आ गलियात सेदिन प्रभु रक्षा कले। दानिएल जिते प्रार्थना करुछंती सिंह गर्तुर ताको उद्धार करा जाउची। जिते हाना प्रार्थना करुछंती प्रभु को हस्ते समर्पित होउछंती, प्रभु तांको संतान दउछंती। केते महान परमेश्वर, केते दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आमे जिते मनुष्य पाखु आमे दया पाइबा पाई जिते आमे दौड़ी के जाऊ, केते मनुष्य मत हारासमेंट कर दियंती। मनुष्य माने प्रभु को जानी थिबा लोक माने मध्य हारासमेंट कर दियंतु, किंतु प्रभु केबे हमको हारासमेंट करबे नहीं। प्रभु हमनको तांकर दया रे हमको परिपूर्ण करबे। आउ जेतले हम देखिबा द्वितीय प्रथम विषय होछि आमे प्रभु को निकट समर्पित हेबा, ताले प्रभु प्रभु को हस्ते रे जदि आमे समर्पित हेबा, प्रभु हमको दया रे परिपूर्ण करबे। पुणी गीत संहिता 103 पर्व तार 17 पदरे लेखा अछि, प्रभु मात्र सदा प्रभुकर दया अनादि काल अनंत काल पर्यंत आपण भयकारी मानकु मन मानक प्रति तांकर दया थाए, जो मैंने तांकर नियम रक्षा करती। प्रथम है प्रभु को निकट समर्पित होगा, द्वितीय है तांकर प्रभु को आमे भय करबा शिखिबा, प्रभु को भय करबा शिखिबा। प्रभु को जदि आमे भय से लेखा अछि, दाऊद दाऊद लिखुचंती जे प्रभुंकर भयकारी मानक निकट रे प्रभुंकर दया परिप्रकाश हुए। आज आमे प्रभु को भय करूछु कि ना मनुष्य को भय करूछु? मनुष्य को भय करी आमे दौड़ी जाउछु तांको पाखକୁ, किंतु प्रभु को आमे केबे भय करूनु। प्रभु हमको एटा विलाप लिखुचंती तांकर दया प्रति प्रभात रे नूतन अटे। ए प्रकार ईश्वर को आमे भय करि न थाउ। आमे कि प्रकार भय दरकार? जेतेले अब्राहम तांको पुत्र को जेतेले उत्सर्गित करिया पय जाउछंती, प्रभु तांको सांग सांग कहले तुमे मोर भय, तुमे मते भय करूछ, वर्तमान तुमे तुमर पुओ को तुमे हत्या कर नाही। मु जहा कहली तुम मते भय करी तुमे जाई तुम पुओ को उत्सर्ग मो पय उत्सर्ग करि पाउछ, बंद कर। एटा होला उत्सर्गित भय। भय आइब जणे भयकारी थिले कि से कुक्रिया त्यागी परमेश्वर लोक व्यक्त थिले, सिद्ध और सरल थिले। मोर परमेश्वर एई मन पवित्र परमेश्वर तांको निकट रे से कुक्रिया त्यागी थिले। आज आमनकर हृदय सरल अछि कि? आमर हृदय आज पवित्र अछि कि? आमर मन पवित्र अछि कि? निज निज को समीक्षा करिबा। से प्रकार भय प्रभु को निकट को जेतेले जाऊ, आज अनेक लोक माने मु जेतेले विभिन्न मंडली को जाए, मु जेतेले सुने बालक मद मंद काम लिप्त थाए, से सेक्रेटरी मद मंद काम लिप्त थाए, से डिकन माने मद मंद कार्य लिप्त थाए। प्रभु कर भय नाही, किंतु बेदी निकट को जीवा पे समस्त इच्छा। प्रभु को निकट मो बापा जो थिले काली गले प्रार्थना प्रिय मो बापा जेतेले से आम मंडली छिड़ा हुए वाक्य प्रचार करे, सेतेले से गोटे कथा कहते, जे मैंने व्यभिचार कार्य लिप्त अछंती से मैंने बेदी निकट को आसंतो ना। प्रभुंकर भय ना आजिकाली। आज अनेक लोक माने मंद कार्य लिप्त ही मध्य बेदी निकट को जीवा पाई चाहउछंती। मंद कार्य लिप्त ही थाई मध्य आज प्रभुंकर सेवक हेबा को चाहउछंती, डिकन हेबा को चाहउछंती, सेक्रेटरी हेबा को, इवन पालक हेबा पाई चाहउछंती। आज के विभिन्न आज गोटे मंडली को जाइली, से पालक कहते आज्ञा सेक्रेटरी दुईटा रखिंट भितर बाहर भितर डिकन माने ए प्रकार पापर लिप्त अच्छा। आउ गोटे मंडली को जाइली, आ जड़े पालक से पापर लिप्त अच्छा। ताले कि प्रकार भय तांको पाखरे अच्छे आम चिंता करवा कि? आज प्रभु को निकट आमर पवित्रता भय अच्छी कि? प्रभु को निकट आमर उत्सर्गित भय अच्छी कि? जेपरि से दिन जोसेफ तार सुजोग थिला, किंतु से सुजोग शैतान को सुजोग देला नहीं। से कहउछंती से पोटिफर को स्त्री को, मु प्रभु को भय करे, जो प्रभु को भय करे मु तांको विरोध रे ए प्रकार पाप कार्य करिबि नाही। आज ए भय अछि कि? जदि ए भय आम निकट अच्छी ताले प्रभु निश्चित भाव में आमको दया करे। सेथिपाई आमे से दिन से कुशरे थिबा जने चोर जेते अनुताप करी कहउछंती, आ गोटे चोर कहउछंती कौन तुमे प्रभु को तुमे भय नाही? आज से प्रकार अनुताप भय अच्छी कि आम पाखरे?
ଆମ ପାଖରେ ଅନୁତାପ ଭୟ ଅଛି କି ଆମେ ପାପ କରିକି ଯାଉଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବଡ ବଡ ସଭାକୁ ଯାଉଛୁ, ବଡ ବଡ ବେଦିରେ ଛିଡା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଅଛି କି? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଟଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହଉ, ସେ କେସିରେ ହଉ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ସେ ପାଳକ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସେ ଦାନକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ କହୁଛି, ସେ ଟିକେ ଅଧା ରଖୁଛି ଆଉ ଅଧା ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି 2 ଜଣକୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖାତାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲଜାର ବିଷୟ, କେତେ ଲଜାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଏଇଟା ଛୁଇଁବିରେ, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ମତେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଜୀବନ ଅଛି କି? ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଅଛି କି? ଅନୁତାପର ଜୀବନ ଅଛି କି? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ତଥା ତେବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମତେ କର, ସେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି କି? ମଲାକି ପୁସ୍ତକ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସେ ପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି କି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦୟା ପାଇବା ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ କଥା ବାହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ପଦ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନକରି ଆମେ କଥାଭାଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ଦୟା ଅଛି କି? ପବିତ୍ରତା ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଅଛି କି? ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ এই ପ୍ରକାର ଜୁମ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କି ଆମେ ଜୁମ୍ରେ ବସୁଛୁ ଆଉ ବଡ ବଡ ସଭା ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହଉନାହୁଁ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ କି? ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁନୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ନିଜ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଚୁର। ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପ୍ରଚୁର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୟା କେବଳ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରାରେ। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଆଉ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଭୟ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ମୋର କଥାଭାଷା ପବିତ୍ରତା ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି କି? ଯଦି ତ ଆମେ ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯଦି ତ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ସମାଜରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଏଇ 3ଟି ବିଷୟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଯଦି କରୁଛୁ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସେଦିନ ଯୋସେଫ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଅପରଚୁନିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରୁଛି ନା, ମୋର ଜୀବିତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ କାମ କଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆମେ ଜୁମରେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି? ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି କି? ପାରିବାରିକ ବେଦୀ ଅଛି କି? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଦୀ ଅଛି କି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ। ସେଦିନ ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜୁମ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠି ପଡୁଛୁ ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ବସିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଏତେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିଅଛୁ, ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେହିପରି ଭକ୍ତି, ସେହିପରି ଭୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍।